चलो विद्यार्थी मित्रों धोरण 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 11 बળ અને દબાણમાં આગળ વધીએ। લાસ્ટ ટાઈમ આપણે બિન સંપર્ક બળની શરૂઆત કરી હતી અને બિન સંપર્ક બળમાં આપણે ટોટલ 3 બળની વાત કરેલી। પહેલું ચુંબકીય બળ, બીજું સ્થિત વિદ્યુત બળ અને ત્રીજું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ। કેટલા 3 બળની વાત કરેલી આપણે, ચુંબકીય બળ, સ્થિત વિદ્યુત બળ અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ। એમાં આપણે ચુંબકીય બળ અને સ્થિત વિદ્યુત બળ વિશે ડિટેલમાં માહિતી જોઈ કે ચુંબકીય બળ કોને કહેવાય અને સ્થિત વિદ્યુત બળ કોને કહેવાય। ચુંબકીય બળની આવી કંઈક વ્યાખ્યા આપેલી, ચુંબક વડે બીજા ચુંબકીય પદાર્થ ઉપર લાગતા બળને શું કહેવામાં આવે છે? ચુંબકીય બળ કહેવામાં આવે છે। ચુંબક વડે બીજા ચુંબકીય પદાર્થ ઉપર લાગતા બળને ચુંબકીય બળ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આપણે સ્થિત વિદ્યુત બળની એવી વાત કરેલી, સ્થિત વિદ્યુત બળની એની વ્યાખ્યા કીધેલી, વિદ્યુત ભારિત વસ્તુ વડે બીજી વિદ્યુત ભારિત કે વિદ્યુત ભાર રહિત वस्तु पर लागता बळने शुं कहेवामां आवे छे? स्थित विद्युत बळ कहेवामां आवे छे। क्लियर आटलुं? अने आजे आपणे शरूआत करीशुं गुरुत्वाकर्षण बळनी। हवे गुरुत्वाकर्षण बळ छे एकदम सहेलुं छे, गुरुत्वाकर्षण बळ छे एकदम सहेलुं छे। तो जो अहींया बोर्ड पर के गुरुत्वाकर्षण बळ एटले शुं? गुरुत्वाकर्षण बळ एटले शुं? ओके, हवे आ जे गुरुत्वाकर्षण बळ छे ओके ए आपने एक अनुभव थाय एनो। ओके, कई रीते जो धारो के आ पेन छे ए पेन मारा हाथ में छटकी जाए तो क्या पड़े? जमीन ऊपर ज पड़े। ओके, ए जमीन ऊपर पड़ी ए कई रीते आपने खबर पड़ी कि जमीन ऊपर ज पड़ी है? कई रीते आपणे नक्की कर्युं कि एक कोईक बळना खेचाणथी, कोईक बळना खेचाणथी ए पेन नीचे पड़ी हशे तो ए बळनुं नाम शुं आप्युं? गुरुत्वाकर्षण बळ नाम आप्युं। हवे गुरुत्वाकर्षण बळ छे एनी शोध वर्षों पहला एक न्यूटन नामना वैज्ञानिके करी हती। न्यूटन नामना वैज्ञानिक एक वृक्षना झाड़ नीचे बैठा हता, एक वृक्षना झाड़ नीचे बैठा हता अने ए बैठा एनी थोड़ी ज वारमां उपरथी एक सफरजन पड्युं। शुं पड्युं? एक सफरजन। हवे सफरजन नीचे पड्युं, ए सफरजन नीचे पड्युं एटले न्यूटनना मनमां विचार आव्यो कि आ सफरजन नीचे ज केम पड्युं, उपर केम ना गयुं? आ सफरजन नीचे ज केम पड्युं, उपर केम ना गयुं, हवामां केम ना तर्युं? तो एमने थोड़ा दिवस, थोड़ा महीना सुधी एमना मनमां प्रश्न चाल्या कर्यो। पछी एमणे नक्की कर्युं कि पृथ्वी दरेक पदार्थने पोतानी तरफ खेंचे छे, पृथ्वी दरेक पदार्थने पोतानी तरफ खेंचे छे अने ए खेंचाण बळने शुं कहेवामां आवे छे? पृथ्वीनुं गुरुत्वाकर्षण बळ कहेवामां आवे छे। क्लियर आटलुं? एवं कोने नक्की करेलुं? न्यूटने। एटले के विश्वनो प्रत्येक पदार्थ बीजा पदार्थने पोतानी तरफ आकर्षे छे। आ आकर्षण अथवा तो आ खेचाण बळने शुं कहेवामां आवे छे? गुरुत्वाकर्षण बळ कहेवामां आवे छे। क्लियर आटलुं? ओके, एटले के आ पेन होय के वॉट एवर वजनदार वस्तु होय ए वजनदार वस्तुने तमे पहेला माळथी छोड़ी मूको तो ए क्या नीचे जमीन नीचे ज पड़वानुं, कारण के समग्र पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बळ रहेलुं छे અને આજે આપણી પાસે જે ગ્રહો છે, ઉપગ્રહો છે, અવકાશી પદાર્થો છે એ બધા સૂર્યની આસપાસ એટલા માટે ટકી રહ્યા છે કે સૂર્યનું પ્રબળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એના કારણે એ બધા પોતપોતાની જગ્યા પર રહી ગયા છે। ક્લિયર? તો આજે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શરૂઆત કરીએ। તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાં એનો પોઈન્ટ લખવો કઈ રીતે? પહેલાં તો એની વ્યાખ્યા લખવી પડે। શું લખવી પડે? એની વ્યાખ્યા। એની વ્યાખ્યામાં એવું લખવાનું, પદાર્થ કે વસ્તુઓ પૃથ્વી તરફ પડે છે। पहलू लखवानुं, पदार्थ के वस्तुओं पृथ्वी तरफ पड़े छे, पृथ्वी तरफ पड़े छे। क्लियर? ओके, कारण के पृथ्वी तेमने पोतानी तरफ खेंचे छे, कारण के पृथ्वी तेमने पोतानी तरफ खेंचे छे। आ खेचाण बळने गुरुत्वाकर्षण बळ कहे छे। आ खेचाण बळने गुरुत्वाकर्षण बळ कहे छे। क्लियर? एनी व्याख्या शुं थशे? जो विद्यार्थी मित्रों अहींया बोर्ड पर पदार्थ के वस्तुओं पृथ्वी तरफ पड़े छे कारण के पृथ्वी तेमने पोतानी तरफ खेंचे छे। आ खेचाण बळने गुरुत्वाकर्षण बळ कहे छे। क्लियर? ओके, आ समग्र पृथ्वी में कोईपण वस्तु एटले के अहींयाथी पेन फेंकवुं छे तो पेन क्या पड़वानी? नीचे ज पड़वानी छे।
એ કોના કારણે? કારણ કે પૃથ્વી એ પેનને ખેંચે છે પોતાની તરફ, એટલે ખેંચાણ બળ ઉત્પન્ન થયું. તે ખેંચાણ બળને શું કહેવામાં આવે છે? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહેવામાં આવે છે. ચલો હવે આપણે એક સિક્કા કે પેનના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. જો અહીંયા કોઈ સિક્કો કે પેન આપણા હાથમાંથી છટકી જાય તો જમીન પર આવીને પડે છે. પહેલો પોઈન્ટ શું લખવાનું? કોઈ સિક્કો કે પેન આપણા હાથમાંથી છટકી જાય તો જમીન ઉપર આવીને પડે છે. ક્લિયર આટલું? હવે જ્યારે સિક્કો કે પેન આપણા હાથમાં છે ત્યારે તે સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે. લખવાનું અહીંયા સિક્કો કે પેન જ્યારે આપણા હાથમાં હોય છે ત્યારે સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે. કઈ અવસ્થામાં હોય છે? સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે. છટકી ગયા પછી તેઓ જમીન તરફ ગતિ કરવા લાગે છે. ક્લિયર આટલું? ઓકે, સમજાણું શું કહું છું? એવું કહું છું કે સિક્કો કે પેન જ્યારે આપણા હાથમાં હોય છે ત્યારે સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે અને છટકી ગયા પછી તેઓ જમીન તરફ ગતિ કરવા લાગે છે. તેઓ જમીન તરફ એટલે કે જમીન તરફ નીચે ગતિ કરવા લાગે છે. લખી નાખીએ. ચલો, નીચે ગતિ કરવા લાગે છે. ક્લિયર આટલું? ઓકે, એટલે એવું કહેવામાં આવે કે અહીં સિક્કો કે પેનની ગતિની અવસ્થા બદલાઈ, એટલે કે સ્થિર અવસ્થામાંથી એ શેમાં આવી ગઈ? ગતિમાં આવી ગઈ. એટલે કે સિક્કા કે પેનની ગતિની અવસ્થા બદલાઈ. તો અહીંયા લખવાનું સિક્કા કે પેનની ગતિની અવસ્થા બદલાઈ. ક્લિયર? સિક્કા કે પેનની ગતિની અવસ્થા બદલાઈ. હવે આ જે ગતિની અવસ્થા બદલાઈ, એ ગતિની અવસ્થા જે બળના કારણે બદલાઈ તે બળને અથવા તો આ બળને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહેવામાં આવે છે. જો અહીંયા બીજી ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વ્યાખ્યા આવશે. બીજી, જે બળના કારણે આ ગતિની અવસ્થા બદલાય, જે બળના કારણે આ ગતિની અવસ્થા બદલાય છે, જે બળના કારણે આ ગતિની અવસ્થા બદલાય છે તે બળને અથવા તો આ બળને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે. ક્લિયર? જે બળના કારણે આ ગતિની અવસ્થા બદલાય છે તે બળને અથવા તો આ બળને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે. જે બળના કારણે આ ગતિની અવસ્થા બદલાય છે, આ બળને અથવા તો તે બળને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે. ઓકે, હવે બીજી વસ્તુ, હવે આ અવસ્થા બદલાઈ એટલે કે અવસ્થા બે પ્રકારની, એક સ્થિર અવસ્થા હોય અને ગતિની અવસ્થા હોય. કઈ હોય છે? સ્થિર અવસ્થા અને ગતિની અવસ્થા. ઓકે, સ્થિર અવસ્થા અને ગતિની અવસ્થા. હવે આ જે અવસ્થા બદલાઈ એ કોની બદલાઈ હતી? સિક્કા કે પેનની. એટલે અહીંયા તમે એવો શબ્દ વાપરી શકો, પદાર્થ. શું? પદાર્થ. અથવા તો આ ગતિની અવસ્થા બદલાય છે તો પણ ચાલે. ઓકે, પણ જે સ્પેસિફિક તમે વ્યાખ્યા લખો ત્યારે તમારો શબ્દ વાપરવો પડે. ઓકે, ચલો, એનો મતલબ એવો થયો દરેક પદાર્થ તેના સિવાયના બીજા પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. દરેક પદાર્થ તેના સિવાયના બીજા પદાર્થને
બીજા પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. દરેક પદાર્થ તેના સિવાયના બીજા પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. ક્લિયર? એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાં તમારે આટલી માહિતી લખવી પડે. ઓકે, ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાં તમારે આટલી માહિતી લખવી પડે. ચલો, હવે એક બીજી વસ્તુ કે બળની માત્રા છે, એટલે કોઈ પણ બળ હોય, આપણે ટોટલ અત્યાર સુધી 5 બળ ભણ્યા. કેટલા? 5 બળ. તો બળની માત્રા તેના મૂલ્ય વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અહીંયા લખું છું. चलो, बळनी मात्रा तेना मूल्य वडे दर्शावाय छे. बळनी मात्रा तेना मूल्य वडे दर्शावाय छे. हवे मात्रा एटले हाजरी. ओके, मात्रा एटले शुं थाय? हाजरी थाय. अने मूल्य एटले के चोक्कस कोई मूल्य होय. एटले केवुं? धारो के आपणे लंबाई होय छे तो लंबाई, नानी लंबाई मापवानी तो આપણે સેન્ટીમીટર યુઝ કરીએ છીએ. એનાથી મોટી લંબાઈ માપવાની તો મીટર, અને એનાથી મોટું હોય તો કિલોમીટર. ઓકે, આ ચોક્કસ આપણે લંબાઈ માપવા માટે આ 3 એકમનો ઉપયોગ કરીએ: સેન્ટીમીટર, મીટર અને કિલોમીટર. ઓકે, કારણ કે આપણને ચોક્કસ ખબર પડે. ધારો કે 10 સેન્ટીમીટર, 20 મીટર, 30 કિલોમીટર, એટલે કે ચોક્કસ આપણને એક માપ દર્શાવે છે કે 10 સેન્ટીમીટર લંબાઈ, 10 મીટર કે 30 કિલોમીટર. એક ચોક્કસ શું માપ દર્શાવે છે? એક ચોક્કસ શું દર્શાવે છે? માપ દર્શાવે છે. એ જ રીતે આ જે બળ છે, એ બળ છે એ પણ ચોક્કસ દર્શાવવામાં આવે. ધારો કે એ બળ છે તો બળનો એકમ આપણે જાણીએ છીએ. બળનો એસઆઈ એકમ શું આવે? ન્યૂટન આવે. શું આવે? ન્યૂટન. ન્યૂટન એટલે કેપિટલ N. બળનો એસઆઈ એકમ શું આવે? ન્યૂટન, કેપિટલ N. હવે બળની સંજ્ઞા તો તમને ખબર છે શું આવશે? F. બળની સંજ્ઞા શું આવે? F. ઘણીવાર છોકરાને આવું એક્ઝામમાં પૂછી લે કે બળની સંજ્ઞા શું આવશે, તો F આવડવું જોઈએ. અને બળનો એસઆઈ એકમ શું? ન્યૂટન. જેમ અહીંયા પાછળ લંબાઈનો એકમ લખ્યો મેં સેન્ટીમીટર, મીટર, એક ચોક્કસતા દર્શાવે. એમ અહીંયા હું 20 ન્યૂટન લખી શકું, 10 ન્યૂટન, એટલે કે કેટલું બળ પૂરું પાડ્યું તમે એ દર્શાવે. કેટલું બળ પૂરું પાડ્યું. ઓકે, આ સંખ્યા, જે સંખ્યાની પાછળ ચોક્કસ એકમ હોય છે કે એ જે રાશિ છે એની ચોક્કસતા દર્શાવે. એટલે કે આ બળ છે એની એક ચોક્કસતા દર્શાવે. ઓકે, ક્લિયર? તો બળ ટોપિક આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. ફોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણો પૂરો. હવે આપણે દબાણની શરૂઆત કરીશું. દબાણ એટલે પ્રેશર. દબાણ એટલે શું આવશે? પ્રેશર. દબાણ એટલે શું? પ્રેશર. દબાણ છે ને એ એક પ્રકારનું બળ જ છે. દબાણ એ એક પ્રકારનું શું છે? બળ છે, પણ થોડી અલગ રીતે લાગે એટલા માટે એને શું કહીએ છીએ? આપણે દબાણ કહીએ છીએ. ઓકે, દબાણ એક પ્રકારનું શું છે? બળ છે. શું છે? બળ છે. જો એની વ્યાખ્યા લખીશ ને ઓટોમેટિક તમને ખબર પડી જશે કે સાહેબ બળ અને દબાણ એ બંનેમાં એટલું બધું કોઈ ડિફરન્ટ છે નહીં. જો આપણે બળની વ્યાખ્યા શું લખેલી? બળની વ્યાખ્યા એવી લખેલી: પદાર્થને ધક્કો મારવો કે ખેંચવો એને શું કહેવામાં આવે છે? બળ. પદાર્થને ધક્કો મારવો કે ખેંચવો એને શું કહેવામાં આવે છે? બળ કહેવામાં આવે છે. એ જ રીતે દબાણ એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને દબાણ કહે છે. ઓકે, હવે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ એટલે કઈ રીતે? લંબ રૂપે. કઈ રીતે? લંબ રૂપે. એ પણ તમને સમજાવું. લંબ રૂપે એટલે કઈ રીતે? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને શું કહેવામાં આવે છે? દબાણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી હવે દબાણ છે તો દબાણની સંજ્ઞા શું આવે? P આવે. શું આવે? P. પ્રેશર. દબાણ તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ. હવે ક્ષેત્રફળ તો એની સંજ્ઞા શું આવશે? A. એટલે કે જે સપાટી પર લાગતું હોય તેનું ક્ષેત્રફળ. જે સપાટી પર લાગતું હોય તેનું ક્ષેત્રફળ. ક્લિયર? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ એટલે ક્ષેત્રફળ એટલે એરિયા, એનો એ આવી ગયો, અપોન લાગતું બળ એટલે F. એટલે કે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ F અપોન A. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ F અપોન A. ક્લિયર? ફોર્સ અપોન એરિયા, બળ અપોન દબાણ, બળ અપોન ક્ષેત્રફળ. ક્લિયર? આટલું
થઈ ગયું। હવે આનો મારો એસઆઈ એકમ બનાવવો હોય, એસઆઈ એકમ કઈ રીતે બને જો અહીંયા ધ્યાન આપો, સમજજો બરાબર। આનો એસઆઈ એકમ કઈ રીતે બને? હવે બળ છે તો બળનો એસઆઈ એકમ શું હતો? ન્યૂટન હતું। શું હતો? ન્યૂટન। હમણાં જ આપણે લખ્યું બળનો એસઆઈ એકમ શું હતો? ન્યૂટન। અને ક્ષેત્રફળ છે તો ક્ષેત્રફળનો એકમ શું આવશે? મીટર સ્ક્વેર। ક્ષેત્રફળનો એકમ શું આવશે? મીટર સ્ક્વેર। ક્લિયર? એટલે કે ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર લખવાનો તમારે અહીંયા। દબાણનો એસઆઈ એકમ, દબાણનો એસઆઈ એકમ ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર છે। શું છે? દબાણનો એસઆઈ એકમ ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર। બનાવતા આવડી ગયું તમને કઈ રીતે બનાવવાનું? ઓકે, F/A તમને એક્ઝામમાં પૂછશે કે દબાણનું સૂત્ર શું આવે તો દબાણ બરાબર F/A। એના એસઆઈ એકમ શું આવશે? F એટલે ન્યૂટન અને A એટલે મીટર સ્ક્વેર, એટલે ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર। ક્લિયર હતું? ઓકે, એકદમ ઇઝી। ચલો, દબાણનો એસઆઈ એકમ આવી ગયો ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર। એના સિવાય બીજું એકમ છે પાસ્કલ। શું છે? પાસ્કલ। પાસ્કલ એટલે PA, યાદ રાખજો એનો બીજો એકમ આવશે પાસ્કલ। કયો આવે? પાસ્કલ। ક્લિયર? કયો આવશે? પાસ્કલ। PA એટલે શું આવે? પાસ્કલ। એટલે દબાણના બે એકમ થાય, પહેલો તો ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર અને બીજો શું થશે? પાસ્કલ। ચલો, હવે એક ક્વેશ્ચન કે દબાણ છે એ દબાણ કોના દ્વારા લાગે? ઓકે, ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ? ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ? હવે એટલું યાદ રાખજો કે દબાણ કદી ઘન દ્વારા ના લાગે। ઘન એટલે આપણને અવસ્થા ખબર છે ને, 3 અવસ્થા છે, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। એમ તો ટોટલ 5 અવસ્થા છે। સમગ્ર બ્રહ્માંડની ટોટલ કેટલી છે? 5 અવસ્થા છે, પણ તમારા સિલેબસમાં ખાલી 3 અવસ્થા આવે છે। ધોરણ 9માં આવશો એટલે તમારી 5 અવસ્થા આવશે, બીજી 2 વધારાની આવશે। ઓકે, એટલે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ 3 અવસ્થા છે। કઈ છે? ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। ઓકે, આટલી 3 અવસ્થા છે। હવે એમાંથી દબાણ અને ઘનને કંઈ જ લેવા દેવા નહીં। દબાણને કોની સાથે લેવા? પ્રવાહી અને વાયુ। એટલે કે પ્રવાહીઓ અને વાયુઓ દ્વારા લાગતું દબાણ, પ્રવાહીઓ અને વાયુ દ્વારા લાગતું દબાણ। એટલે દબાણ કોના દ્વારા લાગે? પ્રવાહીઓ અને વાયુ દ્વારા લાગતું દબાણ। ક્લિયર? દબાણ પ્રવાહીઓ અને વાયુ દ્વારા લાગે। કેમ? કારણ કે એનું કારણ છે કે ઘનના એટલે કે જે ઘન દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યના કણો વચ્ચે જગ્યા રહેલી હોતી નથી, એ બધા પોતાની સાથે જકડાઈને રહેલા હોય છે। આ ઘન છે। ઓકે, તમે ધારો કે માની લો એક એક્ઝામ્પલ તરીકે ડસ્ટર છે, એનું દબાવું તો દબાય ના, એની પર દબાણ લગાવું તો આ દબાઈ જાય ના દબાય। કેમ? એનું કારણ છે કે આના જે દ્રવ્યના કણો છે અંદર એ બધા એકબીજા સાથે જકડાઈને રહેલા છે। એ રીતે ઈંટને તમે દબાઈ શકો ના? ક્લિયર? એ રીતે તમે પ્રવાહી એટલે કે પાણીને દબાઈ શકો? હા, દબાઈ શકો તમે। ઓકે, વાયુને એને પણ દબાઈ શકો તમે। ક્લિયર? ઓકે, એટલે પ્રવાહીઓ અને વાયુ દ્વારા કઈ રીતે દબાણ લાગે એ પણ તમને ડિટેલમાં સમજીશ, ટોપિક આવશે એટલે। હવે આપણે હજુ ડિટેલમાં સમજીએ દબાણ, એનું કોઈક એક્ઝામ્પલ લઈએ અને એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે દબાણ સમજીએ। ઓકે, ચલો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જેથી તમારા બધા ફંડા ક્લિયર થઈ જાય। ઓકે, કે દબાણ એકચ્યુઅલીમાં છે શું? તો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ। તમે બધા સ્કૂલે તો જાઓ જ છો। ઓકે, તો જે તમારા સ્કૂલના ચોપડા છે એ તમે શાની અંદર મૂકો છો? થેલાની અંદર, તમારા બેગની અંદર મૂકો છો। ઓકે, તમે બધા સ્કૂલે તો જાઓ જ છો અને એ ચોપડા છે બધા તમે સ્કૂલ બેગમાં મૂકો છો અથવા સ્કૂલના થેલામાં મૂકો છો। તો તમે કદી એ વસ્તુ માર્ક કરી? એવી વસ્તુ તમે માર્ક કરી કે જે તમારો થેલો છે, ઓકે, એ થેલાને તમે ખભા પર ભરાવો છો। ઓકે, તો ખભા પર જે પટ્ટી રહેલી છે એ પટ્ટીને તમે કદી બારીકાઈથી એનું રિસર્ચ કર્યું છે કે પટ્ટી પાતળી છે કે પહોળી છે? એ પટ્ટી પાતળી છે કે પહોળી છે? અને જો પહોળી છે તો એ પટ્ટી કેમ પહોળી રાખવામાં આવી છે? કદી તમે ચેક કરી આ વસ્તુ? ઓકે, તમે આટલા વર્ષથી સ્કૂલે જાઓ છો, ઓકે, ખભા પર થેલો ભરાવો છો, તો પણ તમે કદાચ ચેક નહીં કર્યું હોય કે જે થેલો છે એ થેલાની જે પટ્ટી છે એ પટ્ટી પાતળી પટ્ટીની જગ્યાએ પહોળી પટ્ટી કેમ રાખવામાં આવે છે? એનું કારણ તમે કદી જાણ્યું? નહીં જાણ્યું હોય તો આજે આપણે જાણીએ એનું કારણ શું આવશે। જો ખભા પર લટકાવવા માટેના થેલામાં પટ્ટી પહોળી રાખવામાં આવે છે। પટ્ટી પહોળી રાખવામાં આવે છે। ચલો કારણ જોઈએ। એનું કારણ એવું છે, પહેલાં તો બોલી જો ત્યાર પછી લખું। પાતળી પટ્ટીને બદલે પહોળી પટ્ટી વાપરવાથી ક્ષેત્રફળ વધી જાય છે। ઓકે, હવે કઈ રીતે? જો અહીંયા ધ્યાન આપો। હવે ક્ષેત્રફળ એટલે તો તમને ખબર જ છે કે ક્ષેત્રફળની વ્યાખ્યા શું થાય?
પદાર્થે રોકેલી જગ્યાને શું કહેવામાં આવે છે? ક્ષેત્રફળ. ઓકે, પદાર્થે રોકેલી જગ્યાને શું કહેવામાં આવે છે? ક્ષેત્રફળ. હવે ક્ષેત્રફળ છે તો ક્ષેત્રફળનું એકમ આપણે શું ભણ્યા? મીટર ગુણ્યા મીટર એટલે મીટર સ્ક્વેર. ક્ષેત્રફળનો એકમ શું આવે? મીટર ગુણ્યા મીટર એટલે મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, ધારો કે અહીંયા મેં એક લંબચોરસ કે ચોરસ એક આ સપાટી લીધી છે, એક સમતલ લીધું છે. ઓકે, એક શું લીધું છે? સમતલ. એટલે કે આ બોર્ડ ઉપર આ જે સમતલે જગ્યા રોકી, ઓકે, એટલે કે આ પદાર્થે રોકેલી જગ્યાને શું કહેવામાં આવે છે? ક્ષેત્રફળ. શું છે? ક્ષેત્રફળ. ઓકે, એટલે મીટર ગુણ્યા મીટર, મીટર સ્ક્વેર. આ બોર્ડની અંદર આ એક સમતલ એટલે કે આ સપાટીએ રોકેલી જગ્યા અથવા તો પદાર્થે રોકેલી જગ્યા એને શું કહેવામાં આવે છે? ક્ષેત્રફળ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે થેલાની વાત કરતા હતા. હવે આ પાતળી પટ્ટી છે અને આ પહોળી પટ્ટી છે, તો આનું ક્ષેત્રફળ કેવું છે? ઓછું છે. જો તમે ચેક કરો, આનું ક્ષેત્રફળ આની સરખામણીમાં કેવું છે? ઓછું છે. આનું ક્ષેત્રફળ આની સરખામણીમાં કેવું છે? ઓછું છે. આનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે એટલે આ વધારે જગ્યા રોકશે. ઓકે, એટલે શું થાય છે કે પાતળી પટ્ટીને બદલે પહોળી પટ્ટી વાપરવાથી ક્ષેત્રફળ વધે છે. તેના કારણે ખભા પર દબાણ ઓછું લાગે છે અથવા તો દબાણ ઘટી જાય છે. તેથી આપણે સરળતાથી થેલાને ઉંચકી શકીએ છીએ. પાતળી પટ્ટીને બદલે પહોળી પટ્ટી વાપરવાથી ક્ષેત્રફળ વધી જાય છે. ક્ષેત્રફળ વધી જાય છે. હવે ક્ષેત્રફળ વધી જાય છે તેથી થેલાનું વજન મોટા ક્ષેત્રફળ પર લાગે છે. તેથી થેલાનું વજન મોટા ક્ષેત્રફળ પર લાગે છે. મોટા ક્ષેત્રફળ પર લાગે છે. ક્લિયર? જો હવે સમજાવો અહીંયા ધ્યાન આપો. હવે અહીંયા મોટી પટ્ટી છે. ઓકે, તો થેલાનું જે વજન ખભા પર લાગશે, ઓકે, એ મોટું ક્ષેત્રફળ થઈ જશે. અહીંયા હવે મોટું ક્ષેત્રફળ થઈ જાય એટલે દબાણ ઘટી જાય. દબાણ શું થાય? ઘટી જાય. એટલે સહેલાઈથી તમે એ થેલો ઉંચકી શકો છો. આમ ખભા પર દબાણ ઘટી જાય છે. તેથી ખભા પરનો થેલો સરળતાથી ઉંચકી શકાય છે. તેથી ખભા પરનો થેલો સરળતાથી ઉંચકી શકાય છે. ક્લિયર? આટલું કારણમાં તમારે લખવું પડે. એકદમ સહેલો છે. ઓકે, તેથી ખભા પરનો થેલો સરળતાથી ઉંચકી શકાય છે. ચલો, ત્યાર પછી એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. હવે તમે રેલવે સ્ટેશને તો ગયા હશો. ક્યાં ગયા હશો તમે? રેલવે સ્ટેશને. ત્યાં તમને કુલીઓ પણ જોવા મળ્યા હશે. શું જોવા મળ્યા હશે? કુલીઓ. હવે એ કુલીઓ છે તો કુલીઓ જ્યારે ભારે બોજ ઉપાડવાનો હોય, એટલે કે કુલીઓને જ્યારે ભારે બોજ ઉપાડવાનો હોય ત્યારે માથા પર એક કાપડને ગોળ વીંટી દે છે. તમે લાલ કલરનું કપડું જોતા હશો મોસ્ટ ઓફ. ઓકે, કુલીઓને જ્યારે ભારે બોજ ઉપાડવાનો હોય ત્યારે તેઓ માથા પર એક કાપડને ગોળ વીંટી દે છે. એનું કારણ શું છે એ પણ આપણે જાણીશું. એનું કારણ એવું છે કે ગોળ વીંટાનું કારણ એવું છે કે આપણે ઇઝીલી માથા પર કોઈ વસ્તુ મૂકું તો દબાણ કેવું લાગશે? વધારે લાગશે. દબાણ કેવું લાગશે? વધારે. હવે કોઈ પણ ભારે વસ્તુ તમે માથા પર મૂકજો તો તમને દબાણ કેવું લાગશે? વધારે લાગશે. અને જે કાપડ છે કાપડને તમે ગોળ ગોળ વીંટી નાખજો અને એની ઉપર તમે જે ભારે વસ્તુ એ મૂકજો તો તમને દબાણ કેવું લાગશે? ઓછું લાગશે. ઓકે, દબાણ કેવું લાગશે? ઓછું લાગશે. એનું કારણ શું છે? પોતાના માથા સાથે બોજના સંપર્ક ક્ષેત્રફળને વધારી દે છે. પોતાના માથા સાથે બોજના સંપર્ક ક્ષેત્રફળને વધારી દે છે. એનું કારણ તે જે ઓછા ક્ષેત્રફળમાં લાગતું હતું એની જગ્યાએ ક્ષેત્રફળ શું થઈ ગયું? વધી ગયું. ઓકે, એટલે દબાણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. ક્ષેત્રફળ તમે જેટલું વધારો ને એટલું દબાણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. હમણાં આપણે આ ઉદાહરણમાં એટલે કે આ કારણમાં આપણે શીખ્યા કે જે પટ્ટી છે એ પટ્ટીનું ક્ષેત્રફળ વધારી દેવામાં આવે તો ખભા પર દબાણ કેવું લાગે? ઓછું લાગે અને તમે સહેલાઈથી બેગ ઉંચકી શકો છો અથવા તો થેલો ઉંચકી શકો છો. ઓકે, એટલે એટલું યાદ રાખો તમે કારણમાં
કે ક્ષેત્રફળ જેટલું વધારવામાં આવે એટલું દબાણ ઓછું લાગે. એટલે ટૂંકમાં એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું, જે સપાટી પર લાગતું બળ તેનું જો ક્ષેત્રફળ વધારવામાં આવે તો દબાણ શું થાય? ઘટી જાય. એટલે યાદ રાખો, અહીંયા ક્ષેત્રફળ વધે તો દબાણ ઘટે. ક્લિયર? ક્ષેત્રફળ ઘટે તો દબાણ વધે. આ વસ્તુ યાદ રાખો. ઓકે, ક્ષેત્રફળ વધે તો દબાણ ઘટે અને ક્ષેત્રફળ ઘટે તો દબાણ વધે. ઓકે, ક્લિયર? એકદમ ઇઝી છે. આપણે બે ઉદાહરણ આપ્યા, એક તો આ થેલાનું અને બીજું પુલિયાનું. ઓકે, બંને એક્ઝામ્પલ એકદમ સહેલા છે. પુલિયાનું યાદ રહી ગયું હશે તમને. એ શું કરે છે? પોતાના માથા સાથે બોજના સંપર્ક ક્ષેત્રફળને વધારી દે છે. ઓકે, એટલા માટે એ જે ઉપરનું જે એમને કાપડ ગોળ ગોળ વીંટ્યું એની પર થોડું બોજ લાગે છે, એટલે આપણા માથામાં દબાણ શું થાય છે? ઘટી જાય છે. ઓકે, એકદમ સિમ્પલ છે. તમે શાંતિથી વિચારશો તો પણ તમને આવડી જશે. ઓકે, ચલો હવે ત્યાર પછી બીજી એક વાત મારે કરવી છે તમને, કે દબાણ છે તો દબાણ એ પ્રવાહીઓ અને વાયુ દ્વારા લાગતું હોય, એના સિવાય એક વાતાવરણનું દબાણ હોય. કયું હોય છે? વાતાવરણનું દબાણ. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું, પણ ત્યાં થોડી ઘણી તમને સમજ આપી દો. હવે વાતાવરણનું દબાણ છે, પહેલાં તો વાતાવરણ એટલે શું? આપણી આસપાસ રહેલા હવાના આવરણને શું કહેવામાં આવે છે? વાતાવરણ કહેવામાં આવે છે. આપણી આસપાસ રહેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહે છે, અને તેના દ્વારા લાગતું દબાણ એને વાતાવરણનું દબાણ કહે છે. તેના દ્વારા લાગતું દબાણ એને શું કહેવામાં આવે છે? વાતાવરણ કહેવામાં આવે છે, અથવા તો વાતાવરણનું દબાણ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? એટલું એકદમ ઇઝી. આપણી આસપાસ રહેલા હવાના આવરણને શું કહેવામાં આવે છે? વાતાવરણ. અને તેના દ્વારા લાગતું દબાણ એને વાતાવરણનું દબાણ કહે છે. એકદમ ઇઝી. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વધારે ડીપલી ભણીશું કે પ્રવાહીઓ અને વાયુ દ્વારા કઈ રીતે દબાણ લાગે છે અને વાતાવરણનું દબાણ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ લેક્ચરને આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક નવી થિયરી સાથે મળીશું.